วัสดีสวัสดีคุณสกายเรเดอร์ด้วยนะครับนี่มาเป็นคนแรกเลยอ่ะวันนี้วันเกิดผมเนาะวันที่15ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเกิดของผมนะก็ตอนนี้ผมก็อายุ20ละอายุ20ละอีกแหมเรามาถึงตรงนี้ได้ไงกันนะอ่ะเดี๋ยวผมทักทายเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วกัน so welcome guys to my birthday stream which for those of you who did not know, my birthday is on the 15th of December. You know, as of today at 9 a.m. I became 20 years old. Yes, I became 20 years old now. And I really didn't think that I'd be able to, stand until today. I thought that I would have failed a long time ago. I'm going to switch over to Thai for the record. ก็ส่วนตัวนะผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะมาถึงได้ก็ทุกวันเนี้ยผมไม่มีทางคิดถึงเลยว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละนะเป็นเพราะพวกคุณที่ทำให้ผมมาถึงตรงนี้ได้ถ้าไม่มีพวกคุณผมก็ไม่ใช่ผมก็สรรหาคำไม่ถูกจริงผมก็ไม่มีทางเป็นตัวของผมในวันนี้ได้ถ้าไม่มีพวกคุณเนาะโอเคผมมีศูนย์ทรพจน์เล็กๆนะมีศูนย์ทรพจน์เล็กๆซึ่งจริงๆแล้วผมทำเป็นภาษาอังกฤษไว้ผมไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้ผมขอโทษด้วย โอเคเดี๋ยวขอพูดเลยแล้วกันเนาะ so I have a little bit of a speech right here that I've written just not very long ago. I've written not very long ago really, and yeah, I tried, I'm gonna try to speak this speech without I'm gonna try to not be a little bit too excited. I will try to be. Right, so welcome Yasan, welcome, happy birthday. Thank you for the wishes. Thank you very much, Miya-san. I also hope that you yourself flourish in your VTubing endeavor yourself. Right, let's get on with the speech that I had just prepared just 30 minutes earlier. It has been almost 1 year since I've started my streaming quote-unquote career, if you can call it that. So far, till today, 94 streams, today's the 95th, 198 subscribers on YouTube and 340 followers on Twitter. I frankly did not think that someone like me, who was utterly afraid of putting myself out onto the public and generally expressing myself, would be able to achieve such numbers in just 1 year. I'd contemplated to stop doing all of this numerous times, as my health isn't the one best suited for this job. But with the support of fans and friends,
With no equal in loyalty and willingness to help, I soldiered on, despite the insurmountable hurdle that my circumstances had provided. And I will continue to be here, no matter what obstacles I will meet. I will keep going until I truly cannot. I'd first started out wanting to only break my introverted self completely. But now that spiraled into a need to simply wanting to be noticed by people. And every day, that want of mine is always satisfied whenever I come onto stream. So, all of you deserve my sincerest thanks for being with me this past year, and I look forward to an even better year with all of you. Oh, and special thanks to the VTuber Ari Moria, because without her I would have starved in university, and frankly I would not have been here. สวัสดีคุณ Fox Sky ด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์วันเกิดเนาะ ขอบคุณที่มา ขอบคุณที่มา So if you don't know, I will speak in both Thai and English, in whatever circumstances that I see. Oh my God, what was that? Oh, that was a donation. I didn't set it up. Hold on. Hold on รอแป๊บหนึ่งนะผมไม่ได้เอาขึ้นมาแป๊บหนึ่งสวัสดีคุณแคนดี้อู่ไม่ด้วยนะครับ Happy Birthday ซาจันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันอยู่ไหนแล้ววะเอ้ยทิปมีเดี๋ยวผมไปดูในทิปมีก็ได้ผมไปดูในทิปมีก็ได้ขออนุญาตแวะเข้าไปดูในทิปมีแป๊บนึงล็อกอิน with YouTube โอเคเมลนี้ขอดูทิปมีก่อน allow me a little bit of time for me to look at tip 50 บาทสำหรับท่านครับขอบคุณคุณ Fox Sky ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆโอเคก็จริงๆแล้ววันนี้ผมกะว่าจะแบบไงดีแบบเล่นเกมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่คิดไม่ออกไงว่าจะเล่นอะไรเล่นโชกุน2เดี๋ยวก็หัวร้อนอีกเล่นนโปเลียนเดี๋ยวก็เครียดอีก เล่นalert 3เดี๋ยวก็หัวร้อนอีกActually today I was about to to just play games like usual, you know, but looking at the games that I usually play, stuff like Shogun 2, you know, if I play Shogun 2 I'd get angry, and playing Napoleon Total War, it would also stress me out. Despite being a an RTS oriented VTuber, despite being that, which I frankly find myself to be an odd one. Right. Now let us
get on with the birthday wishes and Q&A from Twitter. Although one is very welcome to ask any questions that you may have in the live chat section as well. I will be answering them um, after this after the Q&A of which I have procured from Twitter. ก็เดี๋ยวผมจะ Q&A แล้วก็อ่านคำอวยพรจาก Twitter ก่อนเนาะเพราะว่าเข้ามาก่อนวันไหนว่างๆสนใจ Staff Together ไหมท่านอืมวันไหนว่างๆเหรอน่าจะน่าจะเป็นน่าจะเป็นหลังปีใหม่เลยเพราะว่าผมจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเนาะเออมันก็จะยุ่งด้วยแหละเพราะว่าผมต้องไปตรวจสุขภาพด้วยเนาะไปตรวจสุขภาพเพื่อที่จะดูว่ามีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเกณฑ์ทหารหรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมอายุ20แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็ต้องไปเอาหมายเรียกแล้วเดือนเมษาปีหน้าผมก็ต้องไปคัดเลือกแล้วไงจริงไว้หลังปีใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาตอบคำถาม Q&A กันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมไม่รู้นะว่าไลฟ์นี้จะไหลได้ยาวนานเท่าไหร่เนาะแต่ก็ช่วยถามคำถามกันด้วยแล้วกันแต่ว่าหลังจากนี้การโดเนทอาจลดลงเพราะเก็บตังค์ซื้อมือถือใหม่ครับท่านไม่เป็นไร10 บาท20 บาทผมก็เอาอะเนาะ10 บาท20 บาทผมก็เอาเป็นชาวโรมาเนียอยู่แล้วไง ผมก็คุยฟรีทอล์กหรือวาดรูปหรือดูหนังประวัติศาสตร์กับคนดูดีกว่าครับอันนี้มันเป็นอยู่ในคอนเทนต์เนาะเดี๋ยวมันจะอยู่ในอยู่ในหัวข้อฟรีทอล์กที่ผมกำลังจะพูดต่อจาก Q&A แล้วSo after this Q&A I'm gonna have a little bit of a free talk kind of a bit of free talk with some with topics in driving its direction. Right. Let's get on with the Q&A. Alright, first, hold on, let me change where my OBS is at. เกณฑ์ทหารไม่ใช่ว่าอายุ21แล้วท่านไม่เอาเหรอผมนึกว่าต้องเป็นผมที่ต้องอ๋อมันต้องเป็น21ปีบริบูรณ์เท่านั้นใช่ปะอ๋อว่ะผมมีเวลาอยู่นี่หว่าชิบหาย จริงดิใช่มันเขียนไว้ที่หว่าว่า21ผมก็มองเห็นเป็น20เฉยได้ไงวะ Right. There seems to be a bit of mistake on my part here. About the military conscription. I was mistaken. I thought it was 20 years old, but actually it seems to it actually is 21. So I have another year to go. I have another year. So yeah, not very soon. At least we'll have another good year. At least we'll have another good year. Right. So let's get on with the Q&A. From this one's from Yeehaw. Happy birthday, bro. I hope you have a lot of fun today. As for a question, what made you want to be a VTuber? Right, so this is a question that I actually have pondered myself, and there's a plethora of answers that I frankly have lost track of, but it was simply to completely break my introverted self, because before I became a VTuber, I was a very introverted person, contrary to what you guys are
are seeing and experiencing right now, I'm actually not a very talkative person. I was not a very talkative person. And so it dawned on me that eventually I will have to eventually I'll have to go out onto the public and maybe speak. So, and the only way I know that will also allow me to make some money in the meantime and to have a little bit of fun is VTubing. VTubing fits all of it. Fits all the requirements that I have laid out for myself. ก็คำถามแรกนะก็คือทำไมถึงอยากมาเป็น V ก็อย่างที่ผมว่าไปในสุนทรพจน์เนาะก็คือผมอยากจะทำลายความ introvert ของตัวเองพวกคุณไม่รู้หรอกนะคือก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ introvert มากๆเลยผมไม่ได้เป็นคนที่พูดเยอะผมเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยผมมีเพื่อนกลุ่มเล็กๆเองเนาะผมมีเพื่อนเป็นกลุ่มเล็กๆผมก็เลยโอเคตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวทำ V ดีกว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ active แล้วก็อยู่กับผู้คนมากขึ้นเข้าใจผู้คนมากขึ้นเนาะนั่นนะเป็นสาเหตุหลักแต่จริงๆแล้วผมมีสาเหตุมีเหตุผลพันร้อยอย่างเนาะซึ่งบอกตามตรงว่าผมไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนเอาไว้เนาะบอกตามตรงผมไม่ได้เขียนเอาไว้โอเคคำถามต่อไปเดี๋ยวนะมันฮอตคีย์ผมตั้งอะไรไว้วะสไลด์โชว์มันอยู่ไหนวะไม่นะผมจำไม่ได้แล้วว่าผมตั้งคีย์ไหนไว้ที่แน่ๆคือมันไม่ใช่คีย์นักดนตรีแน่ๆยังไงวะทำไงอ่ะงี้เหรอเดี๋ยวนะไปไหมไม่ใช่ไม่นะมันทำไงวะผมจำไม่ได้แล้วมันทำไงอ่ะโทษทีI forgot how my key binds I forgot my key โอเคอะไรเนี่ยเกย์อะไร what the fuck รอแป๊บหนึ่งทำไงวะ hot key ไงวะ image slideshow มันก็ถูกแล้วนี่หว่าอ๋อนี่ไงมันอยู่ในนี้โอเคเดี๋ยวมันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง just a little bit longer just a little bit longer ผมทำคีย์เจ๊งว่ะเอาไปละเดี๋ยวนะ
โอเคคำถามต่อไปจาก Orange V นะครับอันนี้ผมคำถามคำถามหรือคำอวยพรที่คำอวยพรเป็นภาษาไหนผมก็จะตอบเป็นภาษานั้นๆเนาะเพื่อที่ว่าผมจะได้ไม่เบลอเดี๋ยวผมเบลอ So when did you start drawing? I started drawing at when I was in junior high. I believe it was junior high or third year. What grade will it be though? I think it was ninth grade. Yeah, we have a different counting system here. We don't go by grades. We don't go by the um, Western way of counting. So I was in junior high, third year, and I saw lots of great digital art, and that is precisely why I started drawing. That is precisely why I started to draw. And how many years was it now? I think it's been like 5 years now since I've started drawing. Yeah, it's been 5 years. It's been 5 years since I first drew, and over time I've developed my skill gradually. Basically with trial and error and replication. I did not read any book. I did not watch any tutorial. I simply pick up a pen and open up the application and started drawing based on what I can see. You know, I still use some. I still use the methods that I had did from like 5 years ago. You know, I still used 5-year-old methods. To draw as well. So that's that. So next question คำถามต่อไปอันนี้จากคุณสกายไรเดอร์นะครับ Happy Birthday ขอให้ประสบความสำเร็จและเฮงๆครับท่านขอบคุณมากๆเลยผมต้องขอบคุณสกายไรเดอร์ไม่ใช่แค่เพราะว่าคุณสกายไรเดอร์อวยพรวันเกิดผมนะแต่ขอบคุณที่เกือบ1 ปีที่เป็นประแจช่องให้นะผมขอบคุณคุณมากๆเลยที่ทำที่ไม่ใช่แค่เป็นประแจนะแต่เป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนสนิทของผมด้วยขอขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆเนาะขอบคุณจริงๆโอเคต่อไปอันนี้จากคุณอ้อนโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นักหญิงคุณเทนโนขอให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากๆครับนี่คือคำอวยพรที่มันตรงที่สุดอะมันเป็นคำอวยพรที่แบบอยากให้มันเป็นจริงอะเข้าใจปะคืออย่างที่รู้ๆกันเนาะผมเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงผมเป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงสุดๆเลยไม่แข็งแรงเลยสักนิดเดียวแต่ผมก็ดันทุรังอยากจะเป็นวีอยากดังอ่ะอยากดังผมก็ผลักตัวเองมาจนถึงตรงนี้ให้ได้และผมคิดว่าผมก็มาถึงแล้วจริงๆนะผมคิดว่าผมมาถึงตรงนี้แล้วจริงๆขอบคุณคุณอ้นด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีอะไรล่ะลิ้นฟันแฮปนะจ๊ะพี่ขอบใจมากจากน้องพรีขอบใจมากขอบใจมาก from Vibrak is he here? Probably not. On a scale of 1 to 10, how barbaric and unethical are the regular infantry? So this is a lore question. The army within my lore of today, that is, it's
It surprisingly it's not ethical despite being a very civilized fighting force. Yeah, it's pretty the army is pretty barbaric. It's pretty barbaric, so that's that. On a scale of 1 to 10, though, I'd say it's about 6 to 7. It's about 6 to 7 based on what I have written and haven't yet published. So that's that. About 7 on a scale of 1 to 10. About 6 or 7. So, and this question is from Blackjack, PNG VTuber. What gave you the idea for such cool design? The the premier inspiration for my design is Japan's Emperor Meiji. In his Western uniform. It was black, and it had a knotted shoulder boards. But those not those knotted shoulder boards were a bit hard for me to draw, so I ended up with epaulets, which actually looked more majestic. Right. And basically, I just wanted to be an emperor. It's simple as that. Very simple. Also, what are your favorite type of games to play? My favorite type of games currently are real-time strategy games. They are real-time strategy games, and as of recently, I've been playing a lot of Star Citizen. I love space games. สวัสดีน้องพรีมด้วยนะมีอะไรจะให้อ่านคือตอนนี้ปิดรับปิดรับ Q&A ไปแล้วเนาะขอโทษด้วยที่ปิดรับ Q&A ไปแล้วคือปิดไปตั้งแต่4 โมงแล้วอะเนาะขอโทษด้วยอืมถ้าส่วนตัวมาจะไม่ค่อยอ่านนะถ้าส่วนตัวจะไม่ค่อยอ่านอืม so with RTS games I primarily play um, Total War games. Total War, Shogun 2, Total War Napoleon, those kinds of games. Though I wish I had more. สวัสดีคุณบูมด้วยนะครับสวัสดีครับสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆalright, where were we? And with the games, I like realism. I really like realism. ท่านหยวนๆให้หน่อยก็ได้ท่านอ่ะเดี๋ยวดูก็ได้มันคืออะไรคือถ้าเกิดว่าส่งอะไรมาให้อ่านก็คือจะให้ทุกคนดูหมดเลยนะจะให้ทุกคนดูหมดเลยถ้าเกิดว่าส่งมาส่วนตัวเราเอามาให้ทุกคนดูมันไม่ค่อยสมควรนะเนาะโอเคต่อไปมีไหมเนี่ยโอเค from Walnut V, did you get a birthday cake? I didn't get a birthday cake, but I got an ice cream quart for birthday. It was from a ice cream chain called Swenson's. I don't know if Swenson's exists in other countries or not, but they make the best chocolate chip ice creams that I've ever eaten. Period. สวัสดีครับท่านสวัสดีคุณปริญญาด้วยนะครับตอนนี้กำลัง
อ่าอ่าน Q&A จาก Twitter อยู่ตอนนี้ก็หมดไปละสำหรับ Q&A เนาะ so that was all the questions that we have that we got from Twitter. There's no more questions and yeah. Happy birthday ครับท่านขอบคุณคุณปริญญาด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่มาเฉลิมฉลองวันเกิดของผมเนาะขอบคุณ gonna get this out of the way เอามันออกไปแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงหัวข้อ free talk กันเลยดีกว่าตอนนี้มี4หัวข้อ so next up we're just gonna be doing free talk and I'm go after these 4 topics I'm going to be translating them into Thai so that all the Thai viewers can understand. Right. ก็คือต่อจากเนี้ยผมก็จะพูดถึงหัวข้อ free talk เนาะมีอยู่4หัวข้อในวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะแปลสรุปคร่าวๆให้เป็นภาษาไทยเนาะเดี๋ยวผมจะแปลสรุปคร่าวๆให้เป็นภาษาไทยMy eyes are itchy คันตาเหลือเกินน่ะเก่าขนาดนี้เดี๋ยวตาบวมแน่เลย so four topics we have today. First topic is the content that is currently on my list of my to-do list for next year. So next year, we're gonna be resuming for the Napoleon project for the Thai viewers, you know. And aside from that, there's also going to be a lot more drawing. And I'm also curious as to what other games you guys would like for me to play from the current roster that you guys have seen me played. I wonder what other RTS games would you guys like for me to play. You know, next year I'm going to start off with Iron Harvest. To begin with, I'm going to be playing Iron Harvest because I've started that game and didn't do it after, which I think wasn't very good on my part, and so yeah, I'm trying to make up for it. Marcos Del Vecchio, happy birthday! Thank you, Marcos Del Vecchio. Thank you. So, aside from that, I would also like to see, not to see, to know what other sort of contents do you guys would want me to do, you know. ผมเห็นมอดสยามในสมัยล่าอาณานิคมใน Total War Medieval 2 ด้วยผมดูที่ชาวต่างชาติเล่นอยู่เดี๋ยวผมจะไปเช็คเอาตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูเนาะ so there's a suggestion that there is a very good mod for Total War Medieval 2 and I will definitely put that on my to-do list when it comes to the RTS content. I'd certainly put that up. Happy birthday, Emperor! Thank you, Orangs. Welcome to my stream as well. Welcome to my stream. Thank you for the wishes and the
Q&A. Thank you, truly. We've just finished the Q&A like 2 or 3 minutes ago, so you can seek out on the slider, you know, seek out on the slider yourself. And so currently, from the current roster of games, there's Shogun 2, Napoleon Total War, there's Star Citizen, there's what else? There's Iron Harvest. What else do I have? What else do I have? There's Red Alert 3, there's Enlisted, Hold Fast Nations at War, and there's pretty much only 7 games that is currently on the roster, and I want to diversify it a little bit, so you guys can give suggestions, or better yet, financial donations if those games are expensive. I'd love that. I would love that. ที่ช่องนี้ท่าน history lad เดี๋ยวผมไปดูโอเคเดี๋ยวผมเก็บไปไว้ในนี้ก่อนนั่นแหละเก็บไปละ right where were we so yeah, feel free to recommend me other games as well, so that there's a lot more that I wanted to do, but I don't know what people wanted to see. You know, I've been playing a lot for myself. You know, I've been playing for myself a lot. I haven't really looked at what people want. I only looked at what I want, and so there's there needs to be a shift in the direction, you know. มีเกมแนะนำท่าน Last Train Home. Oh, Last Train Home. I've seen this game before. It's about the Russian Revolution, you know, from Admiral Kolchak's government, the White Russians that are fleeing eastward, you know, trying desperately to win against the Bolsheviks, the communists. That's a very interesting game, and so I've also seen some of my friends play, like Ainsley Sentry on Twitter. He also plays it. He streams on Twitch, by the way, and so I've actually been very fascinated by this historical period of Admiral Kolchak's government, and so yeah, I'd love to play it. I'll have to go see though what kind of game is it, if my skills would translate well into it. But we'll see. But yeah, it's definitely a game that I would want to play. Last Train Home. I'd love to play that. All right. What's next? Should I discuss this? Because, you know, I've been mistaken before. It about the conscription. Oh, it's about the Czech divisions. เรื่องเกี่ยวกับทหารเช็กที่ต้องเดินทางไปวลาดิวอสต็อกอ๋อ
อ๋อวันนี้ผมไม่รู้ผมนึกผมเห็นผมเห็นผมเห็นในรูปโปรโมผมเห็นในรูปโปรโมแล้วก็เห็นสกรีนช็อตบางสกรีนช็อตในเกมผมก็นึกว่ามันเกี่ยวกับพวกพวกกองทัพขาวของรัสเซียเนาะพวกกองทัพขาวของรัสเซียนึกว่ามันเป็นนึกว่ามันเป็นอันนั้นอะมันมีกองทัพขาวและแดงครับแต่เนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับทหารเช็กอ๋อเป็นงี้นี่เอง so the story is about the Czech divisions in the Russian Civil War that had to make their way over to Vladivostok. Interesting. This was a period of, not exactly a period. It's a what word should I use? It's a little piece of history. It's a little piece of history that what's the word again? It's at the tip of my tongue. That's rarely been covered. You know, it has rarely been covered. อ่านออกไลฟ์ได้อะไรแล้วนี่ Happy One Tenno Day นะพี่ขอให้พี่มีความสุขสมหวังนะสุขภาพแข็งแรงโอเคไม่อันนี้แม่งยาวจริง there's another wish that that I'm gonna try to read. Well, I'm going to attempt to read, but I ain't reading all of that. I ain't reading all of that. อ่านไม่หมดว่ะอ่านไม่ไหว อ่านไม่ไหวจริงๆเห็นแล้วตาลายไปหมดเลยตัวภาษาภาษาเอเลี่ยนอ่านไม่ออกแต่จะเก็บไว้แล้วกันจะเก็บไว้right ผมมีคำอวยพรให้พี่นะขอให้พี่มีความสุขในปีใหม่ขอให้พี่ได้ร่ำรวยได้บุญเยอะๆนะพี่ขอบคุณมากคุณฟ็อกซ์กายขอบคุณมากงานเผาในเมื่อทุกคนเป็นคนไทยแล้วพูดภาษาไทยกูพูดไทยยาวเลยก็ได้วะโอ้ก็โอเคในคอนเทนต์ปีหน้าเนี่ยเราก็จะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อไม่นานวันนี้ก็คือจะเอาโปรเจกต์นโปเลียนกลับคืนมาหลังจากที่ผมพักมันไปนานมากนะฝังไปประมาณครึ่งปีกว่าผมก็จะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเราหยุดที่ไหนวะเราหยุดที่ไหนอะหยุดที่ยุทธวิธีเนาะหยุดที่ยุทธวิธีผมอาจจะทำไลฟ์ที่จะทำไลฟ์ที่ไม่ใช่ทำไลฟ์ที่ก็คือจะมีไลฟ์ที่ผมอาจจะมาแก้บางส่วนเนาะผมอาจจะมาแก้บางส่วนเพราะว่าที่ผมหามานะตอนนั้นมันผมไปดูมาแล้วแหละมันไม่ตรงเนาะมันไม่ตรง100%จากที่ผมหามาได้ฉะนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะไลฟ์อีกครั้งหนึ่งในปีหน้าเพื่อที่จะแก้ไขตรงนี้เนาะเพื่อที่จะแก้ไขตรงนี้ผมขอโทษด้วยที่ไม่ตรงถ้าท่านสนใจเรื่องทหารเช็คในเรื่องนี้แนะนำคลิปจาก Channel Call Me Ezekiel โอเค Call Me Ezekiel มันอ่านไม่ยากนะให้ตัวอักษรมันมันติดกันบ้างเถอะขนาดเส้นก๋วยเตี๋ยวยังติดกันเลยคือมันยาวอะดิมันยาวมากเลย
ขอโทษด้วยขอโทษด้วยแต่คือตอนนี้ก็บุ๊กมาร์กไปแล้วแหละเดี๋ยวไปอ่านพี่วันอาทิตย์วันศุกร์ผมสอบแล้วครับโอ้โดนเชือดแน่เลยน้องเอ้ยน้องโดนเชือดว่ะ พี่เชื่อแหละว่าเดี๋ยวประวัติศาสตร์ยังไงเราก็ท็อปอยู่แล้วเราเป็นลูกรักครูอยู่แล้วเนาะเป็นลูกรักครูแล้วท่านรู้จักเส้นก๋วยเตี๋ยวกลางยังไม่เลิกอีกว่าเฮ้ยไอไอไอเส้นกลางนี่จะบ้าตายอุตส่าห์พยายามจะฝังมันไปแล้วนะแล้วคุณสกายเลเดอร์นี่อะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรของมึงเนี่ยใช่กูขึ้นกูมึงแล้วนะให้ข้อคิดนะมึงมาลิกโลอะไรในแชทกูเนี่ยชิบหายเฮ้ยชักดาบยาวขึ้นมาเพื่อความมงคลชักดาบยาวเราไม่ได้เล่นดาบยาวมานานมากเลยนะไม่ได้เล่นมานานมากเลยอืมไม่ได้เล่นมานานมากเลยดาบยาวเมื่อกี้ผมก็โดนลิกโลในเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ของผมมาโดนลิกโลอีกรอบในนี้นี่มาจวงแทงจะเดี๋ยวจะซอยถี่เลยแล้วซอยให้ถี่เลยไอชิบหายอะไรกันเนี่ยฮะเออดีนะที่ผมอ่านผมผมอ่าน3 คำแรกผมรู้เลยมันลิกโลผมอ่ะยิบหายอยู่ก็ลิกโลเฉยแล้วนี่อะไรเดี๋ยวประกันเลเดอร์เป็นไรนะฮะจิตใจสกปรกนะเรานะจิตใจสกปรกนั้นในแชทแชทนี้มึงจิตใจสกปรกกันหมดทุกคนเลยว่ะแม่งแชทนี้มึงจิตใจสกปรกชิบหายเลยอะไรกันวะอยากรอดูคอนเทนต์ดูหนังประวัติศาสตร์ก็โอเคนั่นแหละเดี๋ยวเอ่อขอผมหาขอผมเตรียมใจแล้วก็เตรียมเวลาไปดูนโปเลียนก่อนขอเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเวลาก่อนเพราะเพราะรู้สึกว่าไม่อยากไปดูเลยอะนโปเลียนของริดลีย์สก็อตอะใครก็บอกว่ามันเป็นหนังที่ห่วยแตกมากผมเชื่อนะเว้ยผมเชื่อว่ามันเป็นหนังที่มึงไม่น่าดูเลยเออทุกคนฟังไปสักทีเถอะมีมนี้ทุกคนในนี้สกปรกกันหมดทุกคนในนี้แม่งสกปรกกันหมดเลยมีแต่ผมคนเดียวที่แม่งจิตใจสะอาดงั้นนะคือดูหนังวอเตอร์ลูกันเถอะเดี๋ยวดูวอเตอร์ลูก็ได้วอเตอร์ลูมันมีอยู่บน YouTube เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอืมไว้ปีหน้า there's nothing we can do โอ้ไม่หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้วอเตอร์ลูดีกว่าเยอะใช่วอเตอร์ลูดีกว่ามากเลยนะชีวิตของนโปเลียนมันชีวิตของนโปเลียนมันไม่ควรที่จะเอามาบีบให้มันเหลือแค่แบบให้มันเหลือแค่แบบเท่าไหร่2 ชั่วโมงอันนี้มันไม่ได้อะไอปีหน้านี่นานเลยนะไม่นานมันก็ไม่ถึงเดือนเองนะจริงๆมันไม่ถึงเดือนจริงๆไม่ถึงเดือนเลยจริงๆไม่ถึงเดือนเดี๋ยวก็ปีหน้าละอืมอดทน
โอ้ยหายใจไม่ทำเมื่อกี้เพิ่งกินไอติมไป เต็มอ่ะโคตรเต็มเลยท้องตอนเนี้ยอืมโอเคทำอะไรต่อสคริปต์พวกอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงไอติมรสอะไรช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชิพจากสเวนเซนไม่กินของถูกอยู่แล้วกินของถูกไม่ได้อ่ะนะเออกินผมเป็นคนที่กินของถูกกินของถูกไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ถ้าเป็นของถูกจากเซเว่นนี่คือผมจะกินได้หมดเลยเออของของถูกอย่างเช่นแบบข้าวราดแกงอะไรเงี้ยผมไม่กินไม่ได้จริงๆนะเว้ยผมไม่กินไม่ได้เลยหนังเกี่ยวกับนโปเลียนที่ดีสุดคือ Night at the Museum ไอ้หนังไอ้หนังเชี่ยนี่ไอ้หนังเชี่ยนี่ว่ะ Night at the Museum ผมจำได้ตอนเด็กอะ Night at the Museum เป็นหนังที่ผมดูกับครอบครัวโคตรบ่อยอะเป็นหนังที่ผมดูกับครอบครัวโคตรบ่อยเลยอืมถ้าดูหนังวอเตอร์ลูเสร็จลองหาหนังประวัติศาสตร์ที่มันเก่าๆมาลองดูกันเก่าสุดคงจะเป็น Four Fighters ปี39โอ้ The Four Fighters ปี39เลยเหรอวะถ้าปี39 HD ปี39 HD มันคงยังไม่มีมันคงไม่มีใครไปฟื้นฟูมันใช่ปะมันก็น่าจะยังเป็นฟิล์มธรรมดาอยู่เนาะที่เขาเอามาอัดเป็นดิจิตอลอืมวันนี้ลูกตาเกือบหลุดไปดูผู้ชายมากอันอันนี้เรื่องของน้องเลยอันนี้เรื่องของน้องเลยพี่ไม่รู้ด้วยพี่ไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยจริงๆไม่รู้ด้วยอืมโอเคก็ผมจะมีปีหน้าเนี่ยผมก็โอเคมีแผนแล้วว่าเดี๋ยวทำวิดีโอมาเล่าเนื้อเรื่องเนาะกะว่าจะทำวิดีโอมาเล่าเนื้อเรื่อง All Quiet on Western Front โอ้โหของปี30ไอเชดโดอันนี้น่าจะของจริงนะอันนี้ของจริงจากปี30เออเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ไปดูเดี๋ยวเอามาดูด้วยกันเดี๋ยวเอามาดูด้วยกันเนาะเดี๋ยวเอามาดูด้วยกันแต่แต่เอาเดี๋ยวรอผมไปดูนโปเลียนแล้วกลับมารีวิวก่อนไม่ใช่ไม่น่าจะกลับมารีวิวอะน่าจะกลับมาน่าจะกลับมาโวยมากกว่าจริงน่าจะกลับมาโวยมากกว่าถ้าเป็นวอเตอร์ลูอาจจะกลับมาโวยเพราะแม่งดูดูจากรีวิวบนทวิตเตอร์แล้วไม่แม่งกลิ่นแม่งตุ่ๆว่ะไม่น่าไปดูเลยไอ้หนังเวนเนี่ยลิดลีย์สกอตผมแม่งผมเคยเคารพนะเว้ยลิดลีย์สกอตอะผมเคยเคารพนะจากหนังเรื่องเอเลียนจากโพรมีเทียสจากเรื่องอะไรเรื่องอื่นอะที่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์อะที่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์อะถ้ามันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ลิดลีย์ทำดีหมดแต่พอเป็นประวัติศาสตร์ลิดลีย์แม่งออกทะเลเลยอีกเรื่องที่อยากดูแต่โคตรเสียดายไม่เข้าฉายคือ Godzilla Minus One ไม่เคยได้ยินชื่อว่ะไม่เคยได้ยินชื่อเลยอืมไม่เคยได้ยินชื่อก็นี่ก็เป็นนี่ก็คือหัวข้อทั้งหมดที่ผมมีแล้วนะสำหรับวันนี้ผมไม่มีหัวข้ออื่นแล้วว่าไลฟ์นี้ได้แค่1 ชั่วโมงเองอ่ะผมไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมาพูดนอกจากกล่าวขอบคุณทุกๆคนเนาะเออผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะรีบพักผ่อนด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เอ่อไปเที่ยวกับครอบครัวเนาะปกติผมตื่น
ตื่นบ่ายสองหรือบ่าย 3เนี่ยแหละเนาะก็วันพรุ่งนี้ผมอยากจะตื่นเช้าหน่อยนึงเพราะว่าอยากจะไปเที่ยวครอบครัวเอออืมไปกินข้าวครอบครัวนั่นแหละไปกินข้าวครอบครัวไม่บอกหรอกที่ไหนโอเคก็นี่ก็ใกล้จะ3 ทุ่มแล้วแต่ผมต้องไปจัดการธุระส่วนตัวเที่ยวไหนครับก็เที่ยวในจังหวัดของผมเนี่ยแหละเที่ยวในจังหวัดของผมเนี่ยแหละแต่ไม่บอกหรอกว่าที่ไหนไม่บอกหรอกไม่บอกก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอตัวไปแล้วนะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเอ่อตื่นสักตี 5ไอ้บ้าตื่นสักตี 5ไปทำอะไรเราไปคือไปเที่ยวใกล้ๆเองไม่ต้องถึงกับตื่นตี 5ถ้าตื่นตี 5นี่คือต้องขึ้นเหนือไม่ก็ไปภาคอีสานอ่ะเออหรือหรือไม่ก็ไปโรงพยาบาลเนาะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลกองทัพเรือแห่งหนึ่งอ่าขอบคุณทุกๆคนมากๆนะที่เข้ามารับชมไลฟ์ฟอร์เกิลของผมก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีพักผ่อนกันเยอะๆและไว้เจอกันใหม่น่าจะอาทิตย์หน้าเลยหรือไม่เราก็อาจจะเจออีกทีวันปีใหม่เลยก็ได้นะอาจจะอาจจะมาเขาดาวกันวันปีใหม่อืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปละขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ